خیبر کی جنگ فتح کر کے آ رہے تھے. کس کی جنگ بولو؟ خیبر کی. وہی باب خیبر جو مولا کائنات حضرت علی نے ڈھال بنا لیا تھا. توجہ رکھو. وہ گدھا آ کر کے کہنے لگا آقا، پیارے آقا، میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب ایک جانور جب بولی میں بولنے لگے تو لوگ تعجب کریں گے. میرے نبی بولے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا، میرے سب سے بڑے والے دادا جو تھے، مجھ تک، ان سے لے کر کے مجھ تک 60 نسلوں میں گدھے ہی ہوئے. کتنی نسلیں ہو گئی گدھوں کی؟ اور سارے گدھے، سب کے سب گدھے، تمام جتنے بھی انبیاء کو ان کا شرف حاصل ہوا، انبیاء کا ان کو، تو وہ ان کی سواری بنے تھے. سارے کے سارے گدھے کون بنے تھے بولو؟ انبیاء کی. اے آقا، میرے دادا کی نسل میں کوئی اور نہیں رہا، صرف میں ہی رہا، اور آپ بھی آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آقا، پیارے آقا، دل چاہتا ہے آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں اور میں آپ کی سواری بن جاؤں. نبی بولے تمہارا نام کیا؟ تو وہ کہنے لگا یزید ابن شہاب. اس گدھے کا کیا نام تھا؟ یزید ابن، یعنی شہاب کا بیٹا یزید. وہ کالے رنگ کا تھا. کہنے لگا آقا، میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. اور تم تو یار قصور پور، کیا بستور، سمجھے؟ تم تو یار انسان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، محبت میں یہ سب کیا ہے؟ اگر آقا راضی ہو گئے تو بیڑا پار. بے شک، سبحان اللہ. وہ کہنے لگا آقا، آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بن جاؤ، مگر تم کس کے یہاں رہتے تھے؟ کہا میں یہودی کے یہاں رہتا تھا، وہ مجھے چابک سے مارتا تھا، میں اسے بٹھاتا نہیں تھا، گرا دیا کرتا تھا، مگر آج سے میں آپ کی سواری بنوں گا. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر تمہارا نام یزید ابن شہاب نہیں، آج کے بعد تمہارا نام یعفور ہوگا. کیا نام ہوگا؟ گن کے مت دو، ایسے ہی. ٹھیک ہے؟ بچہ ہے، بھولا ہے، اچھا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے. آمین. اب جو اس نے اپنے چچا کا اور ابا کا سیکھا تو وہی تو کرے گا. وہ بھی آگئے اس کے ابا. اور ہمارے یہاں دیکھو، نوٹ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ سنت سے ہٹا ہوا. جی، طریقہ سنت نہیں ہے. آئیں گے، لو 1 2 3، اس کا مطلب گن کے دے رہا ہو، یا تو میرا قرض آ رہا تاکہ زیادہ نہ پہنچ جائیں، یا پھر لوگوں کو دکھا کے دے رہے ہو. سچی بات ہے. تو دونوں چیزیں بیکار اور برباد. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، قرضہ تو نہیں ہے. اب دکھانا اگر مطلب ہے تو نوٹ دکھا کے دو گا کہ اگر نماز بھی دکھاوے کی پڑھو گے نا تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی. کچھ لوگ آتے ہیں، شاعر لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو اکٹھے کرے نوٹ، ایسے پھینک کے بھاگ گئے. میں تمہاری دعوت کروں اور چکن اور مٹن سب بناؤں، دسترخوان پہ تم بیٹھ جاؤ، ڈونگا اٹھا کے پھینک کے مار دوں، لو کھاؤ، کیسا لگے گا تمہیں؟ بولو، تہذیب کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ طریقہ بھی سیکھو. ایسے دو نا، اس انداز میں دو کہ دیکھ لینے والا بھی خوش ہو جائے، دینے والا بھی خوش ہو. پیارے انداز میں دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے. یہ بھی ذہن. اب طریقہ کیا ہوگا بولو؟ سنت کا طریقہ ہوگا. سنو، اب اس گدھے کا نام کیا ہو گیا؟ یعفور. وہ آقا کی سواری ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، آقا اس پہ سوار ہوتے تھے. وہ یعفور اتنا سمجھدار تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں آتا ہے وہ یعفور سے میرے نبی کام لیا کرتے تھے. کیسے؟ کہتے تھے یعفور ذرا ابو بکر کو بلا کر کے لاؤ.
किन को बुला कर के लाओ? अरे भाई जानवर के सामने बीन बजाते रहो, पता चलेगा? भैंस के सामने बीन बजाओ, लहरे में आएगी क्या? बोलो ना। लेकिन वो जानवर होकर के नबी को समझता था। मेरे नबी फरमाते थे जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला करके लाओ। वो जाता था अबू बकर सिद्दीक अगर 10 लोगों में खड़े तो उनको जाकर के मुंह लगा दिया करता था। अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे नबी की सवारी आई है, आका बुला रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अगर वहां नहीं होते थे ना तो उनके दरवाजे पे जाकर के मुंह मारता था, बुला करके लाता था। मेरे नबी कहते थे जाओ उमर को बुला करके लाओ, जाओ उस्मान को बुला करके लाओ, जाओ अली को बुला करके लाओ, जाओ तलहा जुबैर इन लोगों को बुला करके लाओ। मगर वो जानवर कैसे जानता था कौन क्या कैसा नाम है? अल्लाह अल्लाह कितना प्यार करने वाला जानवर, जरा सुनो उसका जिक्र आता है। अब अगर आलिमों से पूछो क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उलमा ये फरमाते हाँ कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से मेरे नबी की ये सवारी भी जन्नत में जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ यार, जानवर होकर के उसने जन्नत कमा ली और हमारा आपका क्या हाल है? बस जलसे में आके खड़े, मेरी थोड़ी बातें कड़वी भी रहती हैं, माफ करना, जरा सुन लेना। मुझसे हंसने की ज्यादा उम्मीद मत रखना। जलसे में खड़े होकर के नारा लगा देते, नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अम्मा घर में तड़प रही है। सच्ची बात। अब्बा का कहना नहीं मानता, बहनें बेचारी जिनकी शादी हो गई है वो तड़प रही है, मेरा भाई बुलाने आता होगा, एक फोन नहीं करता है। फोन बस मोबाइल ले लिया, बाज नौजवान पे मोबाइल, बिल्कुल दीवाना हो गया, पागल हो गया, पागल, घूरों पे पड़ा हुआ, पता नहीं किस किस से बातें कर रहा। सच्ची बात। अब मालूम है किससे बातें करता होगा, वो तुम खुद जानते हो। अरे तुम रे बात करने पे अगर आ जाए तो हमारी बच्चियां भी कम नहीं है। सच्ची बात। आज के दौर में अगर 50 घर है ना तो 40 घरों की बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात। मैं उनके अब्बा से पूछता हूं, तुम पूछो उनके अब्बा से, ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है। बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए, हराम कमाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो ये माए मेरी बहन जो यहाँ पर आई है, एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो।
पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। कहा आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा का 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दे क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूँ? मेरे नबी कहने लगे हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो क्या होगा? किसी की 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा करके बोले अगर अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार